Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustadz Hakim yang dimuliakan Allah dan para guru-guru semua, qatallahu umrahu wa abna'i at-talabah, as'adakumullahu sabahakum. At-tafsir wal mufassirun, hada mawdu' muhim. At-tafsir syai'un wal mufassirun syai'un akhar. التفسير كتبه المفسر. التفسير نتيجة اجتهاد المفسر. لذلك نبحث جانبين. الجانب الأول التفسير نفسه، والجانب الثاني المفسر. أمامنا في تراثنا الفكري الإسلامي هناك التفاسير، والتفاسير ظهرت منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم حتى يومنا، ولم يتوقف المفسرون عند تفسير القرآن حتى اليوم. يعني كل عصر من العصور ظهر المفسر بتفسيره. إذن عند بحثنا في هذا الصباح التفسير شيء والمفسر شيء، ومراحل التفسير شيء آخر، لأن هناك التفسير في مرحلة الصحابة، التفسير في مرحلة التابعين، التفسير في العصور الأولى من ظهور الإسلام، أو نستطيع أن نعطي مرحلة التفسير في عهد العباسية مثلا، التفسير في عهد الأمية، وهكذا. والتفسير في القرون الوسطى، والتفسير في العصر الحديث. التفسير شيء والمفسر شيء، ومراحل التفسير أيضا نبحث في هذا الموضوع. أيضا اتجاهات المفسرين في تفسيرهم، لأن كل مفسر له اتجاه خاص. هناك التفسير الذي يهتم كثيرا بالأحكام، التفسير الذي يهتم كثيرا بالأحكام. لكن هناك المفسر في تفسيره يهتم كثيرا بالتاريخ، الجانب التاريخي، يفسر لكن عند تفسيره اتجاه تاريخي، هذا اتجاه فقهي. وهناك التفسير الذي له مثلا اهتمام كثير باللغة، في التفسير اللغوي، يعني يرى القرآن من حيث اللغة.
hunaka kutub kathirah an balaghatil Quran. Wa hunaka kitab nusammi bi al-bayan al-balaghi lil Quran. Al-bayan al-balaghi lil Quran. Idzan yufassir al-Quran ya bittijah al-lughah wal balaghah. Wa hunaka at-tafsir alladhi yahtammu kathiran bi al-janib as-sufi. Yufassir al-Quran ayatan fa ayatan, lakin inda tafsirihi yattajih kathiran atau yaltafit kathiran ila al-janib as-sufi at-tasawuf wal falsafah. Wa aidan alladhi dhahara hadithan fi al-usul al-hadithah at-tafsir bi al-ittijah al-ilmi. Lidzalika nusamma bi at-tafsirul ilmi lil Qur'anil Karim. Kullun fi falakin yasbahun. Ma ma'na kullun fi falakin yasbahun? Yufassir bi tariqah ilmiyah. Lidzalika yahtam bil fizia, yahtam bil biologi, yahtam bi teknologi, yahtam yufassir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatafakkarun, afala tubsirun. Hadhihi at-tafkir, lakin at-tafkir min haythu al-ilm. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Yufassir hadhihi al-ayah bittijah ilmi. ما سر هذا الإبل؟ الإبل كيف حياته، كيف عاداته، كيف بدأ نشأ ثم مات. لماذا القرآن ذكر الإبل بصفة خاصة؟ هذا طبعا شيء آخر، شيء هناك سر من أسرار هذا الإبل. وعندما ذكر العنكبوت، ما بالوا بالعنكبوت؟ هذا طبعا هناك سر من أسرار العنكبوت التي ذكرت في القرآن الكريم، وهذا باتجاه العلم. مفهوم كلام؟ هذه هي لحظات من أنواع التفسير والمفسر. الآن نبدأ. أنا سأختصر بصفة موجز كل هذه النقط المهمة فقط. علم التفسير، من قبل كل شيء لازم أن نعرف علم التفسير هو علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، وهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد. علم يبحث عن مراد الله، هذا صعب. يبحث عن مراد الله. هل يعرف مراد الله؟ لا نعرف. هذا احتمالي. لو أنا قلت لك أريد أن أذهب إلى السعودية، ماذا تقصد بكلامي؟ أريد أن أذهب إلى السعودية. ممكن أنت واحد، هذا أستاذ أنا يريد أن يذهب إلى السعودية ممكن لأداء العمرة أو الحج. واحد آخر لا، هو يذهب إلى السعودية لأنه هناك عمل علاقة تعاون مع جامعة من الجامعات السعودية مثلا. أو
واحد آخر يقول لا، ذهابه إلى السعودية لزيارة الأسرة هناك. إذن لا يعرف بالحقيقة ماذا مرادي، ما أقصد بالذهاب إلى السعودية، لا يعرف. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال أو أوحى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم آية، فلا نعرف بالحقيقة ما مراد هذه الآية، ما مراد قول الله تعالى. لذلك المفسر يحاول أن يفتح مراد الله من قول الله سبحانه وتعالى. ما المراد بهذا القول؟ ما المراد بهذه الآية؟ هذا علم التفسير، علم يبحث عن مراد الله تعالى. طبعا بقدر الطاقة البشرية، سوف نبحث في الأخير الطاقة البشرية، الطاقة العقلية، الطاقة البشرية العقلية والباطنية والروحية، هكذا بقدر الطاقة البشرية. لذلك نجد مثلا كاف هاء يا عين صاد، ما المراد؟ لا أعرف، لأن الطاقة البشرية لا تستطيع أن تفتح ما مراد من ألف لام ميم، ألف لام را، ياسين، طه، كاف ها يا عين صاد، لا يعرف. الطاقة البشرية لا تتحدى إلى هذا. فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد. إذن عملية التفسير عملية فتح فهم المعنى، يفهم من كل آية أو من كل كلمة أو من كل جملة معنى، ثم بيان المراد. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما معنى الكتاب في هذه الآية؟ قبل بيان المراد لازم أن يفهم معنى الكتاب. هل الكتاب معناه القرآن نفسه، أو الكتاب معناه كتاب غير القرآن، أو الكتاب في هذه الآية معناه أي كتب كانت؟ ذلك الكتاب لازم تعرف أولا ما معنى الكتاب. إن لم تعرف ما معنى الكتاب أنت لا تعرف بيان المراد. بيان المراد سوف تعرفه بعد فهم كل معاني كلمات القرآن. Paham? Jadi bagaimana kita mau menerangkan apa maksud Allah terhadap ayat ini? Dzalikal kitabul la raiba fi. Maksudnya gimana ini Allah ini? Ya, nggak mungkin kita bisa menjelaskan maksud ayat ini menurut Allah, menurut kita dari ayat ini, kecuali kita mengetahui dulu makna setiap kalimat. Apa makna Alkitab di sini? Oh, maknanya adalah Al-Quran. Kalau begitu, dzalikal kitab la raiba fi, berarti Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti maksudnya Allah menegaskan pada kita, kamu semua yang sudah beriman, yang sudah bertakwa, jangan ragu terhadap semua yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya. Hada awalan fahmul makna, summa bayanul murad. Nah, kalau begitu berarti syarat menjadi mufassir adalah ngerti bahasa Arab. Gimana dia mau menafsirkan? Dia nggak ngerti bahasa Arab.
Dan bahasa Arab itu ya banyak. Bahasa Arab dari sisi tata bahasanya, nahwunya, ngerti sorofnya, bahkan sampai pada mengerti balaghahnya. Kenapa kak pakai zalika bukan hadza? Zalikal kitabul la raiba fi. Ini nggak akan bisa diurai. Kita nggak akan sampai pada maksudnya Allah dengan ayat ini adalah, nggak mungkin kita bisa sampai pada kesimpulan itu kalau kita nggak ngerti balaghah. Zalika itu kan untuk jauh. Kalau hadza untuk sesuatu yang dekat. Kenapa Al-Quran menunjukkan zalika? Dari mana ilmu itu diketahui? Dari ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab yang mana? Sorof nggak mengajarkan itu bukan ranahnya sorof. Nahwu ada nyinggung sedikit. Oh ini masuk dalam balaghah. Balaghah itu ada ma'ani, badi, bayan dan seterusnya itu kan. Jadi begitulah tafsir itu. Ya. Nah, apa bedanya tafsir dengan tarjamah? At-tarjamah tafsirul Quran bi ghairi lughatihi. Ay at-tarjamah at-tafsiriyah lil Qur'anil Karim. Yakni naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra biduni bayanil ma'na al-asl al-mutarjam. Jadi kalau terjemah itu adalah ya menerjemahkan dari bahasa ke bahasa lain tanpa penjelasan. Itu tarjamah. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah. Itu namanya at-tarjamah. Tidak dijelaskan. Apa yang dimaksud itu? Ya, menjelaskannya, bayanul murad, itu baru masuk ke dalam tafsir. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Selesai enggak? Enggak selesai. Karena itu hanya terjemah. Lughah ila lughah. Kalimah ila kalimah. Jumlah ila jumlah. Bas. Biduni bayanil makna wa biduni bayanil murad. Baru ketika kita al-murad bi lama la yamassuhu hu ini hu itu hunaka man yaquluhu al-malaika. Al-mutahharun yaqul al-malaika. Idan la yamassuhu hu hadha al-kitab al-mawjud fil lauhil mahfuz. La yamassuhu illa al-malaika. Tapi ada lagi yang la yamassuhu al-Quran. Nahnu al-mawjud. Illa al-mutahharun. Al-mutahharun itu orang-orang yang suci. Maksudnya orang yang suci dari hadas. Berarti harus wudu dulu. Ya. Nah, karena ada perbedaan tafsir ini, jadi lahirlah perbedaan hukum. Maka hukumnya jadi berbeda. Apalagi salah satu quru, ya kan? 3 quru. 3 quru itu apa yang dimaksud quru? Lah kalau terjemah kan ya 3 quru saja sudah titik. Karena kan tarjamah min lughah ila lughah. Duna bayanil ma'na. Duna bayanil murad. Tafsir menjelaskan al-maqsud bi quru at-tuhur. Berarti salah satu quru, salah satu tuhur. 3 kali bersih wanita haid itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan al-quru al-haid. Nah, itulah tafsir. Nah, yang mengatakan quru itu haid, quru itu tuhur, maka ini akan melahirkan hukum yang berbeda. Mafhum kalam? Nah, itulah tafsir dengan tarjamah. Jadi orang kalau mau tahu tentang Al-Quran,
detail, bahkan bisa menafsirkan Al-Quran, bahkan bisa mengistimbatkan hukum atau beristihad dalam hukum yang sumbernya dari Al-Quran, mau tidak mau dia harus merujuk pada tafsir. Dan para mufassir itu dalam menafsirkannya harus mengerti bahasa Arab. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan Al-Quran sekedar dari terjemah saja. Li'anna terjemah mujarrad terjemah min lughah ila lughah, kalimah ila kalimah, jumlah ila jumlah. Idzan la na'rif mal murad al-haqiqi min hadhihi. Al-Quran lahu gharadain asasiyain. Al-gharadul awal, jadi ada dua maksud penting kenapa Al-Quran itu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Awalan, kaunuhu ayatan dalatan ala sidqin Nabi SAW fima yuballighuhu an Rabbi. Wadhalika bikaunihi mu'jizan lil bashar la yaqdiruna 'alal ityan bimithlihi walau istamal insu wal jinnu 'ala dzalika. Yang pertama, Al-Qur'an itu menjadi bukti yang sangat kuat terhadap kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Allah mengutus Nabi, Allah memberi wahyu. Wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Jadilah yang kita kenal sekarang dengan Al-Quran. Untuk apa? Untuk membenarkan risalah. Oh, berarti risalah Nabi, dakwahnya Nabi memang benar. Karena ditunjang dengan Al-Quran. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitul nasi wa yas'alunaka anil mahid. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu contoh misalnya. Nabi ketika ditanya oleh kaumnya tentang satu hal, Nabi nggak langsung menjawab. Menunggu dulu. Apa ini perintahnya? Oh, ada wahyu begini. Sampaikan. Dijawab oleh Allah. Nabi ketika menghadapi suatu peristiwa yang terjadi pada umatnya, dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran, melalui wahyu. Wahyu diberikan kepada Nabi, lalu Nabi melakukan sesuatu berdasarkan wahyu itu. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Oh, berarti kita suruh menyempurnakan haji dan umroh karena Allah. Gimana cara menyempurnakannya? Ini ayatnya ada. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Oh. Berarti ini perintah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf sebelum datang kematian kepadamu. Karena kalau sudah datang kematian kepadamu, mereka akan minta penundaan kematian itu untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Oh. Nabi lalu menganjurkan para sahabatnya tasaddaq, 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 tasaddaq karena ayat ini. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Ya untuk mendukung risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidayatun nas lima fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Al-Quran menjadi hidayah untuk manusia, ya, untuk kebaikan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Al-an marahil tafsir. Ada beberapa periodisasi penafsiran Al-Quran. Pertama, al-marharah al-ula at-tafsir fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Dan at-tafsir fi ahdi Nabi wa sahabah. Thaniyan at-tafsir fi asri tabi'in ba'da sahabah.
ثالثا التفسير في عصر التدوين، يعني بدأ تدوين تفسير، بدأ العلماء يكتبون tafsirahum. Baru yang keempat, ba'da asri tadwin ila yaumina. Hadhihi al-marhalah al-arba'ah lazim an ta'rifunaha jayidan. Sekarang inda asri Nabi wa sahabah. As-su'al, kaifa yufassiru an-nas aw as-sahaba al-Qur'an al-Karim عندما كان النبي حيا؟ نزل القرآن الكريم على نبي أمي وقوم أميين ليس لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم، وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليها، وكانت هذه الفنون لا تكاد تتجاوز ضروبا من الوصف وأنواعا من الحكم وطائفة من الأخبار والأنساب، وقليلا مما يجري هذا المجرى، وكان كلامهم مشتملا على الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب، هذه كل بلاغة، وجربا على سنة الله تعالى في إرسال الرسل نزل القرآن بلغة العرب. وعلى أساليبهم في كلامهم مثلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نزل النبي أول مرة عند العرب، لذلك القرآن نزل بلغة العرب، نزل باللغة العربية، نزل بلسان عربي مبين، لأن النبي نزل على العرب، مهما كان رسالتهم تشمل للناس جميعا، للعالم جميعا، للعالمين، لكن النبي نزل في جزيرة العرب. فألفاظ القرآن عربية إلا ألفاظا قليلة اختلفت فيها أنظار العلماء، فمن قائل إنها عربت وأخذت من لغات أخرى، ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت عربية بالاستعمال، ومن قائل إنها عربية بحتة، غاية الأمر أنها مما توردت عليه اللغات، وعلى كل القولين فهذه الألفاظ لا تخرج القرآن عن كونه عربيا. هناك اتجاه من يقول أن ليس في القرآن عربية بحتة، هناك لغات أخرى دخل على القرآن، وقول آخر يقول لا، القرآن كله عربية، لكن بصرف النظر عن هذين القولين نجد أن القرآن عربيا، القرآن عربية اللغة، عربية اللسان. استعمل القرآن في أسلوبه الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب، وعلى نمط العرب في كلامهم، غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربي. يعني لغة القرآن مهما كان عربية ونزل في جزيرة العرب عند قوم عربي، لكن كلامه يشمل أسلوبه، هناك كناية والإطناب والتصريح والكناية والحقيقة والمجاز والإيجاز والإطناب وغير ذلك، وأسلوب القرآن يعلو على كل كلام العرب حين ذاك. نعرف أن العرب يجيدون في الشعر، يجيدون في النثر،
walakin Al-Quran ya'lu kulli kalamil Arab hina dhaka bima'anihi ar-ra'i'ah allati iftanna biha fi ghairi madhahibihim wa naza'a minha ila ghairi fununihim tahqiqan li'i'jazihi wa likaunihi min ladun hakimin alim. Wa kana tabi'iyan an yafhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan idh takfulullahu ta'ala lahu bil hifdhi wal bayan. Al-Quran nuzila ila an-nabi wa min al-mantiqi an yafhama an-nabi kulli alfadhil Quran jumlatan wa tafsilan. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu mengerti semua yang ada dalam Al-Quran itu, baik detailnya maupun globalnya. Jadi tidak ada satupun kata yang Nabi tidak tahu maksudnya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang Nabi tidak mengerti maknanya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang Nabi tidak memahami seutuhnya. Bagaimana mungkin? Secara logika nggak mungkin. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, untuk menjadi pegangan umatnya, tapi Nabi sendiri nggak memahami. Ada ayat-ayat yang Nabi nggak paham, nggak mungkin. Wa dalil ala dzalika madza? Ad-dalil qaulullah subhanahu wa ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan. Jelas ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran, masukkan ke Nabi, dan Nabi hafal semua. Gak mungkin Nabi gak hafal Quran, gak mungkin Nabi gak mengerti. Li'anna Allah jama'ahu wa qara'ahu ala Nabi mubasyaratan. Wa li'anna Allah bayyana muradahu ala Nabi mubasyaratan. Kama kana tabi'iyan an yafhama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fi jumlatihi ay binisbah li zahirihi wa ahkamihi. Amma fahmuhu tafsilan wa ma'rifatu daqa'iqi batinihi bihaythu la yaghibu anhum syaridah wala waridah fahadha ghairu maysur lahum bimujarrad ma'rifatihim li lughatil arabiyyah bal la budda lahum min al-bahthi wan nadri wa ruju' ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi sahabat beda lagi. Sahabat itu paham makna umum dari setiap Al-Quran. Tentu sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat yang mulazamah dengan Nabi. Sebab kalau ada satu ayat yang baru turun, yang sahabat tidak paham, langsung ditanya kepada Nabi, ya Rasul, apa artinya ini? Oh begini artinya. Langsung terangkan Nabi. Maka sahabat-sahabat itu mengerti. Tetapi tidak semua sahabat mengerti tafsirnya, mengerti detailnya. Nah, itu bergantung dari seberapa dekat sahabat itu dengan Nabi. Dan juga bergantung seberapa kuat pemahaman, pemikiran sahabat terhadap risalah dan ayat-ayat Al-Quran. Wala adunnu al-haq ma'a Ibnu Khaldun haitsu yaqulu fi muqaddimah innal Qur'an nuzila bi lughatil Arab wa ala asalib balaghatihim fakanu kulluhum yafhamunahu wa ya'lamuna ma'anihi fi mufradatihi wa tarakibihi. Naam, la adunnu al-haq ma'ahu fi dhalika li'anna nuzul al-Qur'an bi lughatil Arab la yaqtadi anna al-Arab kulluhum kanu yafhamuna fi mufradatihi wa tarakibihi. Wa aqrabu dalilin ala hadha ma nushahidu al-yawm min al-kutubil mu'allafah ala ikhtilafi lughatiha wa ajiza katsirun min abna'i hadhihi al-lughat an fahmi katsirin mimma jaa fiha bi lughati. Ibnu Khaldun pernah mengatakan, ini pendapat Ibnu Khaldun, Quran kan turun dengan bahasa Arab dan dengan
uslub atau gaya bahasa orang-orang Arab. Jadi pastilah orang-orang Arab pada waktu itu tahu semua dong Al-Quran. Itu pendapat Ibnu Khaldun. Tetapi pendapat ini masih lemah. Sebab tidak mesti bahwa ketika Al-Quran diturunkan kepada orang Arab pada waktu itu dengan bahasa Arab, lantas orang Arab semuanya paham. Sama dengan sekarang ada buku-buku ditulis pakai bahasa Indonesia. Kan tidak semua yang berbahasa Indonesia paham dengan buku itu toh. Ada buku, ada jurnal, ada artikel ditulis pakai bahasa Indonesia. Tidak semua orang yang mengerti bahasa Indonesia lantas paham dengan isi buku itu. Butuh penjelasan. Butuh tafsir supaya paham. Nah, dengan demikian pendapat ini ya tidak terlalu kuat. Ya. Tafawutus sahabah fi fahmil Quran. Di samping itu, sahabat itu juga bertingkat-tingkat pemahamannya terhadap Al-Quran. Ada sahabat yang cerdas, pintar, bahasanya bagus, dekat dengan Nabi, dan selalu ingin bertanya. Tapi mungkin ada sahabat yang dengan Nabi tidak terlalu intens, ya ketemu seminggu sekali, ketemu 2 minggu sekali. Kemudian secara pemikiran juga berbeda dengan sahabat yang pertama tadi. Maka pemahamannya pasti akan berbeda. Sama, ini saya ngomong begini, ini kalian dengar yang sama. Semua orang yang ada di aula ini mendengarkan perkataan saya. Tetapi pemahaman dari apa yang saya katakan pasti berbeda-beda. Sesuai dengan daya nalarnya, sesuai dengan kemampuan berbahasanya, dan sesuai dengan kedekatannya dengan saya. Ada yang dia dekat kemudian bertanya kalau nggak paham. Ada yang nggak paham tapi nggak mau bertanya. Bertanyanya kepada temannya. Nah begitulah sahabat. Tafawutuhum fi fahmil Qur'anil Karim. Awang ada sebuah riwayat konon Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika di mimbar sedang khutbah, terus di situ mengutip ayat wa faqihata wa abba. Umar mengatakan kalau faqihah tahulah kita artinya. Kalau abba itu apa ya? Umar bin Khattab tanya kepada sahabat yang lain. Ada yang tahu makna abba apa? Barangkali ada yang pernah dijelaskan oleh Rasul. Barangkali ada yang pernah tanya ke Rasul dan Rasul menjelaskan maknanya. Itu menunjukkan bahwa terjadi leveling, terjadi perbedaan pemahaman di kalangan sahabat. Ada lagi riwayat yang lain lagi, Umar bin Khattab juga. Ruwiya anna Umar kana 'alal mimbar faqara'a aw ya'khudhahum 'ala takhawuf. Ketika mengutip ayat aw ya'khudhahum 'ala takhawuf, Umar enggak tahu. Takhawuf apa ya takhawuf ya? Ya kan? Summa sa'ala an ma'na takhawuf. Faqala rajulun min Hudzail, ada seorang dari Bani Hudzail lalu mengatakan, takhawuf itu kalau di tempat kami artinya at-tanaqqus. Gitu. Ada maknahu tafawutus sahaba fi fahmil Qur'anil Karim. Ada lagi Abu Ubaidah, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala kuntu la adri ma makna fatiris samawati wal ardh hatta atani a'rabiyani yatakhasamani fi bi'r faqala ahaduma ana fatartuha wal akhar yaqulu ana itabdatuha. Abu Ubaidah juga pada saat membaca fatiris samawati wal ardh, ma makna fatir? Fatiris samawati, apa ini? Kemudian datanglah 2 orang yang bertengkar, yang satu
pinggir sumur itu, yang satu mengatakan ana fatartuha. Ya, baru setelah itu kemudian tahu makna kalimat itu setelah ada penjelasan atau ada peristiwa yang peristiwa itu kemudian membuat sahabat memaknai ayat itu. Fa idza kana Umar bin Khattab yakhfa alaihi ma'na al-ab wa ma'na at-takhawuf wa yas'alu anhuma ghairuhu wa Ibnu Abbas huwa tarjaman al-Qur'an la yadhhar lahu ma'na fatir illa ba'da simahi min ghairihi fa kaifa sya'nu ghairihima min as-sahabah. Sekelas Umar bin Khattab, sekelas Ibnu Abbas saja masih ada yang mubham. Nah, gimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Apalagi gimana dengan kita-kita semua? Ya. Nah, itulah pentingnya tafsir. Kita ini kan jauh dari Rasul, 14 abad. Sahabat aja yang hidupnya bersama Rasul, semasa dengan Rasul, ada yang nggak paham. Cuma bedanya kalau mereka nggak paham, langsung tanya kepada Rasul, tanya kepada sahabat yang lain. Yang sahabat lain tanya kepada Rasul, atau sahabat lain pernah dengar penjelasan dari Rasul, atau sahabat lain pernah menanyakannya kepada Rasul. Nah, kita yang jauh gimana? Itulah kenapa kita harus membaca tafsir. Karena tafsir itu jalan kita untuk mengetahui hakikat makna bayanul murad Al-Quran, ya, melalui tafsir-tafsir itu. Mafhum kalam? Sekarang, masadiru tafsir fi asli sahabat. Pada masa sahabat, referensi tafsir itu apa? Awalan, Al-Quranul Karim. Tab'an. As-sahabah indama yufassir Al-Quran famasdaruhu al-awal Al-Quran nafsuhu. As-sani an-nabi. Zaman sahabat kalau ingin menjelaskan makna Al-Quran atau apa yang belum diketahui dari Al-Quran, siapa rujukannya? Ya Nabi. Datang aja ke Nabi, tanyalah ke Nabi. Maka kita lihat ada banyak hadis yang hadis itu menjelaskan Al-Quran. Dan tidak jarang hadis itu didahului oleh pertanyaan dari sahabat. Sahabat bertanya tentang suatu hukum. Lalu kemudian ya, Rasul menjelaskan hukum itu dari Al-Quran. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Apa rujukan kita dalam menafsirkan? Mau tanya kepada Rasul, Rasulnya udah tidak ada. Paling kita tahunya hadis. Tapi hadis itu hanya berapa ratus yang kita hafal, yang kita tahu. Hanya berapa ribu. Padahal ada sekian puluh ribu, bahkan sekian ratus ribu hadis-hadis Rasul. Al-Quranul Karim, An-Nabi, kemudian al-istihad wa quwwatul istinbat. Ada masadir fi ahdi sahabat. Jadi ada kekuatan berpikir, kekuatan untuk menganalisis, kekuatan untuk menyimpulkan. Dan ada lagi nih, yang keempat, ahlul kitab wal yahud an-nasara. Jadi misalnya, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain. Ini yang dimaksud ahlul kitab yang mana ini? Oh, pada zaman Rasul, ya ini ahlul kitab itu ini. Walan tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini apa ini maksudnya ayat ini? Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Terus sahabat tanya, ya Rasul, ma makna al-maghdub? Al-maghdub al-yahud. Ad-dhalin an-nasara. Berarti ghairil maghdub al-yahud waladhdallin an-nasara. Terus sahabat, kok al-maghdub al-yahud waladhdallin an-nasara? Kenapa ya? Melihat,
memang orang Yahudi begini karakternya, makanya al-maghdub. Oh, orang Nasrani begini karakternya, makanya Rasul menyebutnya An-Nasr. Jelas? Nah ini. Ma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma min Adi bin Hibban qala Rasulullah SAW innal maghduba alaihim humul yahud wa innad dhalin humun nasara. Hada bayanun Nabi makna Al-Quran, makna al-murad. Karena kan nggak ada penjelasan al-maghdub siapa, yang dimurkai itu siapa. Walad dhalin, yang sesat siapa, nggak ada penjelasan. Maka dijelaskan oleh Nabi yang dimaksud al-maghdub al-yahud, ad-dhalin, an-nasara. Jadi masdarnya adalah Nabi. Ada lagi waqumu ila sholatil wusta, ya kan? Apa? Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ma makna sholatil wusta? Hah? Hina dzaka lam ya'rif. Ma makna sholatil wusta? Yang kita tahu kan sholat itu ada fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Wusta enak wusta. Yang dimaksud wusta itu yang mana? Maghrib, isya, subuh, fajar, atau zuhur, atau asar. Lam ya'rif as-sahabah ma makna sholatul wusta. Kemudian Nabi menjelaskannya. As-sholatul wusta, sholatul asr. Hada min man? Min an-nabi. Yakni an-nabi masdar. Ada lagi wa ma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa alzamahum kalimatat taqwa. Kalimat taqwa ada mana kalimat taqwa? Kalimat taqwa itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar atau apa? Enggak ada penjelasan. Kemudian Nabi menjelaskan kalimat taqwa la ilaha illallah. Oh kalau begitu wa alzamahum kalimat taqwa maknahu wa alzamahum kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menjelaskan ini? Nabi. Lagi akhrajahu Ahmad wa Muslim an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Inna a'tainakal kautsar. Ma makna kautsar? La ya'rif as-sahabah. Kautsar, apa ya kautsar? Dicari. Kautsar apa? Makanan atau apa ini? Atau barang atau hadiah apa? Inna a'tainaka ya Muhammad al-kautsar. Dijelaskan oleh Nabi al-kautsar maknahu nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Oh, sebuah sungai, sebuah mata air yang mengalir yang diberikan oleh Allah di surga. Berarti inna a'tainakal kautsar, al-kautsar hadza nahrun fil jannah. Ya? Sahabat baru paham setelah Nabi menjelaskan. Kemudian masdar yang ketiga pada masa sahabat adalah al-istihad wa quwwatul istinbat. Karena as-sahabah ridwanullahu alaihim ajma'in idza lam yajidu at-tafsir fi kitabillah wa lam yatayassar lahum akhdhuhu an Rasulillah raja'u fi dzalika ila istihadihim wa i'mali ra'yihim. وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد. أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا يحتاجون في فهمه إلى إعمال النظر. Ketika ternyata kok ini dicari dalam Al-Quran nggak ada, terus Nabi juga nggak pernah menjelaskan, tapi ayat ini butuh penjelasan dan harus dijelaskan supaya lebih jelas. Maka sahabat kemudian menggunakan akalnya, menggunakan pemikirannya untuk menjelaskan itu. Nah tentu saja
ketika sahabat itu menggunakan pemikirannya, mereka menggunakan beberapa unsur ini. Pertama, ma'rifatu awdha'il lughah wa asrariha. Harus ngerti bahasa Arab dan harus ngerti. Jadi, kalau kamu nggak ngerti takhawuf, ma makna takhawuf? Ternyata takhawuf maknahu tanakus. Kalau nggak ngerti makna takhawuf itu tanakus, gimana mau menafsirkan? Nggak ngerti kok. Al-Kautsar. Kalau kamu nggak ngerti makna Al-Kautsar, gimana mau menafsirkan? Nggak ngerti kok. Ya, berarti harus mengerti semua bahasa Arab itu dengan baik. Yang kedua, ma'rifatu adatil Arab, mengerti budaya dan kebiasaan orang-orang Arab. Ma'rifatu ahwalil Yahud wan Nasara fi Jaziril Arab waqta nuzul Quran. Harus mengerti juga kondisi dan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada waktu turunnya ayat ini. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu harus tahu bagaimana kondisi orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlu kitab pada waktu itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi katanya al-maghdub Yahud, an-Nasara ad-dallin. Nah, harus tahu bagaimana kondisi orang Yahudi dan Nasrani pada waktu turunnya ayat ini. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara. Harus ngerti ayat ini itu gimana maksudnya. Dan yang terakhir, quwwatul faham wa sa'atul idrak. Pemahamannya harus kuat, ya. Kemudian pemikirannya juga harus luas. Sekarang pertanyaan berikutnya, lalu siapakah sahabat-sahabat mufassir itu? Ini Asyharul mufassirin minas sahabah. Pertama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Haula asyharu al-mufassirin minas sahabah. Jadi para ahli tafsir di kalangan sahabat pada waktu itu diantaranya beliau-beliau ini. Sehingga sahabat-sahabat yang lain kalau ada masalah yang belum dipahami dari Al-Quran, bertanya kepada mereka-mereka ini. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fahuwa aktsarul khulafa'ir rasyidin riwayatan anhu fit tafsir. Wasabab fi dzalika raji' ila tafarrughi an muhamil khilafah muddah tawilah damat ila nihal khilafah Utsman radhiyallahu anhu wa ta'akhkhara wafatuhu ila zamanin kathurat fihi hajatun nas ila man yufassiru lahum ma khafiya anhum. Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali tafsir-tafsir yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini punya waktu banyak. Kan menjadi khalifah nggak lama. Menjadi khalifah nggak lama dan beliau masih hidup setelah itu, ya. Waktunya banyak dicurahkan untuk kegiatan keilmuan. Di antaranya sering ditanya oleh orang tentang berbagai hal menyangkut hukum-hukum pada waktu itu. Nah, Ali bin Abi Thalib menjawab baik sebelum jadi khalifah maupun setelah jadi khalifah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat pada waktu itu. Nah, ketika menjawab berarti secara nggak langsung mengutip Al-Quran dan itu adalah menafsirkan Al-Quran. Abu Bakar wa Umar wa Utsman lam yarid anhum fit tafsir illa nuzul al-yasir. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak terlalu banyak riwayat tafsir dari beliau. Wa yarji as-sabab fi dzalika ila taqaddum wafatihim, karena beliau wafat di awal-awal. Wa ishtighaluhum bi muhamil khilafah wal futuhat, dan waktunya banyak tercurahkan untuk kegiatan mengurus negara sebagai khalifah-khalifah itu.
Adhifu ila dzalika wujuduhum fi wasti aghlabi ahli ulama'i bi kitabillah. Di samping itu, pada saat Abu Bakar, Umar, Utsman masih ada, masih banyak juga sahabat-sahabat ini yang juga masih hidup, sehingga mereka para sahabat pada waktu itu kalau ada apa-apa lebih banyak bertanya kepada beliau-beliau ini. Wa kadzalika kasratir riwayah fi tafsir an Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab li hajatin nas ilaihim. Wa li sifat 'ammah makkanat lahum wa li Ali bin Abi Thalib aidan fi tafsir. Hadhihi as-sifat hiya quwwatuhum fil lughatil arabiyyah wa ihatatuhum bimanahiha wa asalibiha wa adam tajarruhihim min al-ijtihad wa taqrir ma wasalu ilaihi bi ijtihadihim wa mukhalatatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam mukhalatah makkanathum min ma'rifatil hawadits allati nazalat fiha ayatul Qur'an. Ada beberapa sahabat yang paling banyak diriwayatkan dalam penafsiran itu. Di antaranya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka berempat ini memang pengetahuan bahasanya di atas rata-rata. Dan ya, mereka ini orang-orang atau sahabat yang paling intens kedekatan dan hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mengetahui betul ada wahyu turun, mereka dekat dengan Nabi, Nabi menjelaskan, menceritakan, barusan Jibril turun membakar wahyu begini, maksudnya adalah begini. Mereka tuh orang pertama yang mendapatkan itu semua. Ya, makanya kalau kita urut, kita ranking, ya, 4 sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang paling terkemuka di dalam periwayatan tafsir. Siapa saja? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat-sahabat Nabi al-mufassirun al-awail. Kalau kita mau sebut, kita mau katakan, ya inilah para sahabat mufassir yang paling terkemuka dari sahabat Nabi SAW. Nah, sahabat-sahabat ini biasanya tafsirnya tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur itu dengan riwayat. Ya karena kan sahabat waktu menafsirkan kan pakai riwayat. Kata Nabi, yang saya pernah dengar dari Nabi, saya pernah mendengar Nabi mengatakan, atau waktu saya berjumpa dengan Nabi, atau seingat saya Nabi pernah, atau saya pernah melihat Nabi melakukan ini, saya pernah mendengar Nabi mengatakan ini, atau saya pernah bersama Nabi dan Nabi melakukan hal ini. Nah, saya pernah melihat, saya pernah mendengar, saya pernah bersama Nabi dan melihat Nabi melakukan ini dan lain sebagainya, itu namanya riwayat. Otomatis sahabat-sahabat yang kedekatan dan intensitasnya dengan Nabi, orang yang paling dipercaya dalam meriwayatkan ini. Sehingga ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka merujuk pada riwayat itu. Sehingga tafsir-tafsir mereka disebut dengan birriwayat, bil ma'thur. Ya. Anna tafsir as-sahabi alladhi syahidal wahya lahu hukmul marfu'. Nih, kembali ke ulumul hadis. Ma huwa hadisul marfu'. Jadi yang sampai kepada Nabi. Faka'annahu ra'ahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan, kenapa tafsir-tafsir sahabat itu dikategorikan seperti riwayat hadis marfu'? Kenapa? Karena seolah-olah ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka seolah-olah seperti melihat Nabi. Tadi, saya pernah mendengar, saya pernah melihat, saya pernah bersama Nabi, dan Nabi ternyata melakukan ini. Ya kan begitu toh? Kamu juga begitu nanti. Saya pernah mendengar Pak Anang bilang begini. Atau saya pernah bersama beliau ke Jogja
dan saya melihat sendiri, beliau mengatakan ini, begitu. Tentu yang ikut ke Jogja yang tahu, yang nggak ikut ke Jogja nggak tahu. Tapi yang nggak ikut ke Jogja lain lagi. Saya pernah duduk bareng dan makan bersama beliau, dan pada saat makan itu beliau melakukan ini. Siapa yang tahu? Orang yang pernah makan bersama. Nah, makanya dalam kitab Al-Mustadrak dikatakan liya'lam talibul hadis anna tafsir as-sahabi alladhi syahidal wahya wa tanzil inda syaikhain hadis musnad. Ini masuk ke dalam ulumul hadis. Walakin qayyada Ibnu Salah ini salah seorang pencetus ilmu ulumul hadis, wan Nawawi wa ghairuhuma hadza al-itlaq bima yarji'u ila asbabin nuzul wa ma la majal lirra'yi fihi. Qala Ibnu Salah fi muqaddimatihi ma qila min anna tafsir as-sahabi hadits musnad fa inna ma dzalika fi tafsirin yata'allaqu bisababi nuzuli ayatin yukhbiru bihi as-sahabi aw nahwa dzalika mimma la yumkinu an yu'khad illa 'anil nabi sallallahu wa la madkhala lirra'yi fihi. Terutama dalam hal-hal asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ya nggak mungkin kita tahu kecuali dari sahabat langsung. Karena asbabun nuzul itu nggak bisa dimasuki pemikiran, nggak bisa dicampur dengan ide. Kenapa? Karena asbabun nuzul itu adalah fakta. Ayat ini turun ketika pada saat peristiwa, jelas. Itu nggak bisa diopinikan. Tapi kalau penjelasan tafsir itu bisa pakai pemikiran kita. Menurut saya, menurut Pak Hakim, menurut Pak Heri, beda-beda. Tapi kalau asbab nuzul nggak bisa. Menurut Pak Hakim, menurut saya nggak bisa. Kenapa? Lo jelas kok peristiwanya. Paham? Paham nggak? Kalau asbab nuzul ya nggak bisa. Masa ada asbab nuzulnya 5 orang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu asbabun nuzul ya diambil dari para sahabat yang pada waktu itu membersamai Rasul pada saat turunnya wahyu itu. Atau Rasul memberitahu ya turunnya ayat itu kepada sahabat. Yas'alunaka 'anil mahid. Berarti kan ada peristiwa tanya. As-soal, yas'alunaka, man yas'al? Ayo. Ya. Limada yas'al? Kok tiba-tiba ada orang bertanya yas'alunaka 'anil mahid? Apa ini? Yas'alunaka 'anil yatama. Yas'alunaka. Ini kok tiba-tiba ada orang bertanya? Siapa yang bertanya? Terus kok tiba-tiba emang ada peristiwa apa sampai kemudian mereka bertanya? Nah, siapa yang bisa menjawab itu? Rasul dengan sahabat. Sahabat siapa? Ya sahabat yang pada waktu itu membersamai Rasul. Ya, itu. Nisa'ukum harthul lakum misalnya. Ini apa yang dimaksud? Nisa'ukum harthul lakum. Kok tiba-tiba ayat-ayat itu? Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Ladang gimana maksudnya? Maka ini apa? Oh, ayat ini turun pada saat peristiwa ini, ada kejadian ini, kemudian beberapa sahabat bertanya, ini ada satu peristiwa yang mendahului. Nah, disitulah kita, oh, kalau begitu maka berarti, ya jelas ya? Fa'amara sa'irut tafasir as-sahabah. Fa'amma sa'irut tafasir as-sahabah atilah tastamil an idhafa syai'in Rasulullah fa ma'dudah fil mauqufat. Oke. Wa ba'da hadza kullihi nukhallisu bi hadhihi nata'ij. Awalan tafsirus sahabi lahu hukmul marfu'. Wadih. Jadi kuat sekali. Tafsirnya sahabat itu kuat sekali. Ya, karena huru'an Nabi. Hukmunya atau
levelnya sama seperti hadis marfu'. Idza kana mimma yarji'u ila asbabin nuzul, terutama terkait dengan asbabun nuzul. Jelas. Wa kullu ma laisa lirra'yi fihi majal. Dan apa saja ayat-ayat yang tidak perlu ditafsirkan dengan pemikiran atau enggak ada opini di dalamnya. Amma ma yakunu lirra'yi fihi majal fa huwa mauquf alaihi ma dama lam yusniduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saniyan ma hukima alaihi bi annahu min khubailil marfu' la yajuzu radduhu ittifaqan. Kalau begitu ya terkait dengan asbabun nuzul misalnya dan itu hukmul marfu', maka itu tidak boleh ditentang. Ini sepakat, ulama sepakat ya terkait dengan asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh sahabat yang dipercaya berada dan mengerti peristiwa pada turunnya ayat itu, maka harus diterima, nggak boleh ditolak. Yang ketiga, ma hukima alaihi bil waqaf takhtalif fihi anzar ulama. Kecuali ada beberapa hal ya yang terkait dengan sesuatu yang bisa dimasuki pemikiran atau pendapat pribadi. Al-Imam Zarkashi fi kitabih Al-Burhan yaqul i'lam anna al-Qur'ana qismani. Qismun urida tafsiruhu bin naql wa qismun lam yarud. Jadi menurut Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan tafsir ada dua, Al-Quran ada dua. Quran yang tafsirnya ya diambilkan dari an-naql. Naql itu ya ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang mutawatir. Ada lagi Quran yang tafsirnya tidak dengan periwayatan. Nanti ada di belakang tafsir birra'yi. Ya. Wal awal imma an yaridan anin Nabi SAW awis sahaba aw ru'usit tabi'in fal awal yubhathu fihi an sihhatis sanad. Tentu kalau yang nakal itu harus dicari juga benar enggak sanadnya. Wasani yungdar fi tafsiris sahabi ya. Yang kedua, lihat bagaimana sahabat menafsirkan. Fa in fassarahu min haitsul lughah fahima ahlul lisan fala syakka fi i'timadi. Kalau sahabat-sahabat itu menafsirkannya dari sisi bahasa dan orang-orang semuanya memahaminya, maka ya diambil saja. Au bima syahaduhu minal asbab wal qara'in fala syakka fi. Mumayyizatu at-tafsir fi asri sahabah. Lam yufassar al-Quran jami'ahu wa innama fussira ba'du minhu wa huwa ma ghumida fahmuhu wa hadha al-ghumud kana yazdadu kullama ba'da an-nasu an asr nabi was sahaba fa kana at-tafsir yatazayad tib'an tazayud hadha al-ghumud ila an tamma tafsiru ayat al-Quran jami'uha. Pada saat sahabat memang tidak semua ayat ditafsirkan. Hanya ayat-ayat tertentu aja yang ditafsirkan oleh sahabat sesuai kebutuhan pada zaman itu. Qillatul ikhtilaf bainahum fi fahmi ma'ani. Pada masa sahabat tidak banyak pertentangan tafsir. Kenapa? Ya karena masih ada Nabi. Jadi kalau berbeda pendapat saya dengan Pak Hakim, datang aja ke Nabi. Ini gimana maksudnya? Enggak begitu. Selesai sudah. Ya. Jadi pada masa sahabat tidak banyak perbedaan-perbedaan pandangan dalam menafsirkan Al-Quran. Terus yang ketiga, kanu kasiran ma yaktafuna bil ma'nal ijmali wa yalzimuna anfusahum bi tafahhum ma'anihi tafsil. Fayakfi an yafhamu min mithli qouli ta'ala wa faqiyata wa abba annahu ta'dad li ni'amillahi ta'ala ala ibadihi. Ini tadi yang ketiga, mereka biasanya menafsirkan secara umum, tidak terlalu detail. Kenapa? Karena detailnya kan tinggal lihat Nabi, tinggal lihat sahabat. Bagaimana mereka melakukannya, mempraktekannya.
Sehingga tidak pada zaman itu tidak terlalu detail. Al-iqtisar ala tawdihil ma'na lughawi alladhi fahimuhu bi akhsar lafdin. Jadi mereka biasanya menafsirkannya pada kata-kata yang sulit saja. Jadi nggak terlalu detail, nggak terlalu luas. Tafsirnya itu tafsir yang sifatnya penting-penting dan itu berkaitan dengan kata-kata yang sulit difahami pada waktu itu. Kemudian pada masa sahabat juga jarang sekali tafsir yang kemudian melahirkan hukum. Kenapa? Ya karena langsung tanya kepada Nabi, selesai. Atau melihat, Nabi gimana sih wudunya? Oh begitu. Ini apa namanya? Wamsahu biru'usikum, gimana sih? Oh begitu. Sudah ikuti aja. Jadi pada waktu itu tidak terlalu banyak sahabat menafsirkan disukum al-murad bi wamsahu biru'usikum bi hadal tab'id bi lil kul, itu enggak ada pada masa sahabat. 5 ada. Hah? Ya kan? Waksilu wamsahu apa? Waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq itu mana ya? Sini apa melebihkan sedikit. Ini batas, lihat aja Nabi. Begitu Nabi wudu, intip aja. Oh begitu. Nah gitu, ya. Lam yudawan syai'un min tafsir fi hadzal asr, li'anna at-tadwin lam yakun illa fil qarn tsani. Dan penafsiran sahabat pada waktu itu belum ditulis. Kenapa? Lah memang jangankan itu hadis itu ditulis kok. Apalagi tafsirnya mereka. Kenapa ya? Karena langsung Rasul, selesai. Tanya kepada sahabat yang lain yang lebih alim, selesai sudah. Ya, jadi seperti itu. Uttukhidha at-tafsir fi hadhil marhalah syakl al-hadis. Nah, maka tafsirnya para sahabat pada waktu itu ketika ditanya oleh orang tanya kepada sahabat karena Nabi jauh. Sahabat memberi penafsiran, itu sama dengan hadis pada waktu itu. Ka'anahu. Kenapa? Karena sahabat ketika menjawab pun, sahabat juga ka'anahu yara an-nabi. Au yasma' minan nabi. Paham ya? Nah, sih langsung aja nih, saya potong. Ini banyak sekali soalnya. Nah, sekarang at-tafsir bil ma'thur. Jadi sudah saya sebutkan sedikit. Ya, tafsir bil ma'thur. Sekarang lanjut ke tafsir bil ra'yi. At-tafsir bil ra'yi yakni bil ijtihad. Wa minhu ashabur ra'yi wa ashabul qiyas. Wal murad bil ra'yi huna al-ijtihad. Wa alaihi fat-tafsir bil ra'yi ibaratun an tafsir al-Quran bil ijtihad ba'da ma'rifatil mufassir li kalamil Arab wa manahihim fil qaul wa ma'rifatuhu lil alfadil arabiyyah wa wujuhu dalalatiha wa isti'anatuhu fi dhalika bisy'ril jahili wa wuqufuhu ala asbabin nuzul wa ma'rifatu bin nasikh wal mansukh min ayatil Quran wa ghairu dhalika min al-adawat allati yahtaju ilaiha al-mufassir wa sanadkuruha qariban insyaallah. Tafsir bil ra'yi itu tafsir yang menggunakan pemikiran, ijtihad. Tetapi orang ketika menafsirkan dengan ijtihad pemikirannya, maka dia harus mengerti dong bahasa Arab. Harus mengerti kebiasaan orang Arab. Harus mengerti ya hukum-hukum atau teori-teori istinbatul ahkam. Harus mengerti bahkan nasikh wal mansukh. Harus mengerti pula misalnya apa tadi al-am wal khas, al-mutlaq wal muqayyad. Dia harus ngerti. Kalau nggak ngerti gimana dia mau nanti malah jadi nggak karu-karuan. Menafsirkan itu kan menjelaskan maksud, mengira-ngira bahwa kira-kira maksudnya Allah seperti ini dengan ayat ini. Nah kalau kita ini nggak menguasai apapun, nanti bagaimana?
Yang kamu kira salah kan? Mengabaikan an-nasikh wal mansukh, ini al-mutlaq, ini al-muqayyad, ini al-am, ini al-khas. Apalagi nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti asbabun nuzul, nggak paham makna kalimatil Arabiyah. Bagaimana dia mau menafsirkan birra'i? Nggak bisa, nggak mungkin. Mauqiful ulama min at-tafsir bir-ra'yi. Ikhtalafal ulama min qadimi zaman ila jawaz tafsir al-Qur'an bir-ra'yi. Fawaqafal mufassirun bi izai hadzal mawdu' mawqifain muta'aridain. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Al-Qur'an enggak boleh ditafsirkan dengan pikirannya sendiri. Tapi ada yang mengatakan boleh sepanjang ya dia memenuhi syarat untuk melakukan tafsir dengan istihadnya. Nah sekarang ahamu kutub tafsir bir-ra'yi al-jaiz. Ini ada beberapa kitab-kitab tafsir bir-ra'yi yang muktabar yang bisa kita baca. Pertama, Mafatihul Ghaib li Fakhruddin Ar-Razi. Ini yang saya tulis dalam disertasi. Anwarut Tanzil wa Asharut Ta'wil Imam Baydawi. Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil An-Nasafi. Ada semua ini di kelas 6 ini. Ya, Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil lil Khazin. Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan. Gharaibul Quran wa Raghaibil Furqan lin Nisaburi. Tafsirul Jalalain lil Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. As-Sirajul Munir fil I'anah ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami Rabbina Al-Hakim Al-Khabir lil Khatib Asy-Syarbini. Irsyadul Aql As-Salim ila mazayal kutub ila mazayal Kitabil Karim li Abi As-Sa'ud. Ruhul Ma'ani fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim wa Sab'il Mathani lil Alusi. Ini beberapa tafsir dengan ra'i. Ini sudah ada di kelas 6. Saya sudah tampilkan nih. 1 2 3 ini udah ada. 4 nah dengan Jalalain. Ya. Sudah saya masukkan dalam kitab tafsir kelas 6 itu. Ini mereka udah baca itu kan? Belum. Ya. Ada lagi at-tafsir as-sufi. Nastati'u an na'tabir al-Ustadz al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi Syaikhu hadhihi tariqah fit tafsir. Jadi yang paling Abu al-Mufassir as-Sufi adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. إذ أنه أظهر من خب فيها ووضع وأكثر أصحابه معالجة القرآن عن طريقة التصوف النظري. Ada lagi tafsirul falasifah. Al-Failasuf, Al-Mufassir, siapa diantaranya? Al-Farabi, Ikhwanus Safa, dan Ibnu Sina. Ada lagi tafsirul fuqaha, at-tafsir alladhi yahtam kathiran bi al-ittijahi al-fiqhi atau al-hukmi atau tafsiru ahkam. Pertama, ahkamul Quran lil Jassas. Ini mazhab Hanafi. Tafsir juga ini, ahkamul Quran li Kiya al-Harasi. Ini mazhab Syafi'i. Ahkamul Quran li Ibnu Arabi. Ini mazhab Maliki. Al-Jami' li ahkamul Quran li Abi Ubaidillah Al-Qurtubi. Ini Al-Maliki, ya, tafsir Qurtubi. Kanzul Irfan fi Fiqhil Quran li Miqdad As-Suyuri. Ini untuk Syiah. Ini beberapa tafsir yang al-fiqhi. Ada lagi at-tafsirul ilmi. At-tafsir alladhi yuhakkimul istilahat al-ilmiyah fi ibaratil Qur'an wa yajtahidu fi istikhraji mukhtalifil ulum wal ara'il falsafiyah minha. Itu tafsir ilmi, tafsir ilmu pengetahuan. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dari sisi sains. Ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini masih banyak, ini saya lewatkan tadi. Tapi mudah-mudahan ini bisa mencakup semuanya. Jadi intinya apa? Kalian sudah memahami kenapa ada tafsir,
Karena untuk menjelaskan maksud dari Allah terhadap ayat itu. Setiap ayat mengandung maksud. Nah, kita mencari maksudnya apa kira-kira. Nah, di dalam penafsiran itu, para mufassir menafsirkan melalui pendekatan makna dulu. Setelah melalui pendekatan makna, baru melalui pendekatan maksudnya. Nah, untuk itu harus tahu bahasa Arab. Harus ngerti budaya dan adatnya orang Arab. Harus ngerti asbabun nuzul. Nah, yang paling otoritatif dan otentik dalam menafsirkan adalah para sahabat. Karena para sahabat itu hidup semasa Nabi, melihat Nabi, mendengar Nabi, dan bisa bertanya langsung kepada Nabi. Masalahnya, pada masa sahabat, tafsir belum ditulis. Ya, karena pada waktu memang belum ada gerakan pembukuan atau kodifikasi atau penulisan. Bahkan hadis pun belum ditulis. Sehingga sahabat-sahabat ketika memberi fatwa kepada masyarakat atau ditanya oleh masyarakat tentang satu hukum, lalu menjawabnya dari Al-Quran, kan berarti menafsirkan Al-Quran. Itu sahabat merujuknya langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, kita yang jauh ini sama berusaha memahami apa maksud dan apa yang diharapkan Allah dari ayat ini. Maka kita merujuk pada tafsir yang ditulis oleh para ulama. Ulama itu merujuk lagi kepada ulama-ulama sebelumnya, terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Jadi kalau kita sekarang belajar tafsir, kita harus mengenal para mufassirnya. Ya, kenapa kita belajar tafsir? Karena kita ingin tahu apa yang dimaksud Allah dari setiap kandungan ayat Al-Quran. Dan itu baru Al-Quran menjadi petunjuk. Kalau kita nggak tahu maksudnya kan nggak jadi petunjuk. Kamu baca Al-Quran tapi nggak tahu maksudnya, tapi kamu nggak tahu artinya, mau dapat apa? Dapat pahala saja loh. Tapi petunjuknya, maksudnya, oh ini nggak boleh, ini yang boleh, oh harus begini, oh harus begitu. Dari mana? Harus tahu. Dan itu butuh tafsir. Bukan tarjamah. Kalau tarjamah hanya sekedar menerjemahkan dari kata ke kata. Kalau tafsir, menafsirkan, mengurai, menjelaskan apa yang tidak jelas yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.